गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ मार्च 18 मंगलवार। तो चलतु जानवा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जाहाद्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर महाकाश 9 मासर कठिन परिश्रम सुनीता विलियम्स को केते दरमा मिली। आसंता बुधवार पृथ्वी पृष्ठ को फेरबे महाकाशकारी सुनीता विलियम्स। एथिपाई सब प्रस्तुत जारी कर एक शेष प्रकार होईछि। यह स्पष्ट करिछि नासा सुनीता विलियम्स को सहित आउ 3 जण महाकाश रे मध्ये फेरबे। गत 9 मास धरि महाकाश रे फसी रहितबा सुनीता विलियम्स एवं तांको साथी बुच विलियम मार्च 19 तारिख रे स्पेस एक्सप्रेस रे ड्रैगन महाकाश यान पृथ्वी को फेरिबा को जाउछन। तेबे आईएसएस रे 9 मास बिताइबा पर सबुठार बड़ प्रश्न उठुछि जे एही लंबा मिशन पय नासा सेमाने को केते टंका दरमा देबो। दरमा सहित अन्य किछि सहयोग करिबे कि आसंतु जानिबा। सुनीता विलियम्स को महाकाश फेरी आसुचंती नासार महाकाशचारी सुनीता विलियम्स एवं तांको सहयोगी बुच विलमोर 8 दिनिया मिशन रे जाइथिबा बेले किछि त्रुटि कारणरू सेमाने प्राय 9 मास महाकाश रे बितेबा को पड़िथिले। यांत्रिक असुविधा जोगु तांकर प्रत्यावर्तन बारंबार स्थगित होउथिला, किंतु शेषरे एहा अंत घटिछि। मार्च 19 तारिख रे सेमानक फ्रेश एक्सप्रेस ड्रैगन महायान रे मध्ये माध्यम पर पृथ्वी को फेरिबा को जाउछन। स्पेस एक्स फाइन 9 रॉकेट प्राय 3 घंटा 400 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करिवो एवं अटलांटिका महासागर किंबा मेक्सिको उपसागर रे पड़िजिवो, किंतु पृथ्वी को फेरिबा एते सहज नहे। विशेषज्ञक मतरे जेतेबेले ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वीर वायुमंडल में प्रवेश करे यार कोण संपूर्ण ठीक हेबा आवश्यक और छोट भूल मध्ये एक बड़ दुर्घटनार कारण होई पारे। पूर्वरु मध्ये महाकाश अभियान समय रे भूल प्रवेश करि जो क्रू सदस्य मानक असुविधार सम्मुखीन होबा को पड़िछि। सूचना अनुसार ऑन मैकनेन नीलोक आयर्स टाइक ओइनिस एवं किरल पेक्फिक्स एवं सुनीता विलियम्स एवं तांको सहयोगी बुच विलियमर स्थानर आईएसएस नूतन मिशन दायित्व नेबे। गत वर्ष जून 5 तारिख रे सेमाने आईएसएस को जाय एक मरामती काम करबा को जायथिले। सुनीता बहु किछि दिन हबो काम शेष करी सेमाने बोस्ट वारिस्टन रे फेरिबार थिला, किंतु एही महाकाशयान त्रुटि देखिथिबा सेमानकु फेरि पारि नथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र सकाळ स्कूल खरा को दृष्टि रखी नियाजिव निष्पत्ति। खूब शीघ्र होई पारे सकाळ स्कूल राज्य रे बढ़थिबा खरा को दृष्टि रखी निया जायछि निष्पत्ति। एनै सूचना दैछन्ती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग सह आलोचना कराजिबा पर निष्पत्ति निया जाय पारे। आगु को स्थिति कोन हेबो ताहा ऊपर नजर रखि जातीय प्रकोप को दृष्टि रखी सकाळ स्कूल घोषणा कराजिबो। एमिति कि प्रति वर्ष खरा को दृष्टि रखी राज्य सरकार सकाळ स्कूल करबा नै निष्पत्ति नैथांती। हेले से सब को एप्रिल मे मास बेलक होइथाय। हेले एबे मार्च मास रे आरंभ होई खरा जेउ भली ताती देखाइलानी, तेनु छोट छोट पिला मानकु एथुरु बंचाइबा पय सरकार खूब शीघ्र सकाळ स्कूल निष्पत्ति नहीं पारती। एमिति मार्च मास आरंभ न हेउनी रेकर्ड पर रेकर्ड भांगी चलछि ग्रीष्म प्रवाह। एप्रिल मे ठारू भी अधिक खरा मार्च मास रे अनुभूत हेलानी। एपरि मन हेउछि राज्य एबे ततला कड़े सिजुछि। ठीक सेही पर एबे ठारू 41 रु 42 डिग्री पारत छुई सारलानी। तेणु खरा को दृष्टि रखी सरकार सकाळ छुट्टी घोषणा करि पारନ୍ତି बोली सूचना दियाथिबार गणशिक्षा मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर एबे एक बड़ खबर आसी पहुंचले कि हठात कटिबो नै राशन कार्ड कि आपनकर हठात राशन कार्ड कटि परिबो नाही। कारण राशन कार्ड को नै बड़ सूचना दैछन्ती खाद्य जोगाण मंत्री। कहछन्ती प्रकृत हिताधिकारी जांच पई हेबो फिजिकल सर्वे पर तुरंत हेबो राशन कार्ड हिताधिकारी को तालिका। एबे सुजा मार्च 30,04,7,374 लोक ईकेवाईसी करना। 30 मार्च पर जना पड़िबो केते लोक ईकेवाईसी करना। एहा पर काहे कि हिताधिकारी ईकेवाईसी करना से नै फील्ड विजिट करी देखिबे विभागीय अधिकारी। एबे हठात कार राशन कार्ड कटा जीवो नाही बोली सूचना दैछन्ती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। सेहीपरि 5,35,000 पोर्टाल जरिया आगु को आवेदन करिसेंती हिताधिकारी। एबे सेमाने सर्वे चलिथिबा बेले एप्रिल 15 सुधा सर्वे काम सरिबो। तापर नुवा राशन कार्ड हिताधिकारी को राशन कार्ड पाइबो। नुवा पोर्टाल रे एबे सुधा 50,000 नुवा राशन कार्ड पई आवेदन करिसारिसेंती हिताधिकारी। संपूर्ण आवेदन करिसरिबा पर एआर जांच प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली मंत्री कहिसेंती। एठारे स्पष्ट भाबरे कहि रखुछु कि राज्य रे केतेक भूत राशन कार्ड चिन्हट हेले भी गौरव प्रवेश होई पारिबा जणे उठी पड़ि। एआर उत्तर दे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिथिले राज्य रे ए पर्यंत चिन्हट होइजंती मोट 22,293 टी अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी। राज्य 84,757 जन हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबारु बात पड़िछ। नुआ सरकार आसिबा पर जांच करा जायछि 2,000 रु अधिक अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट करा जिबा सह सेमानकु कार्ड बातिल करा जायछि। अन्यपटे हजार हजार प्रकृत योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड रो खंडे खंडे पाइबारु वंचित अछि। एही समस्या सबुट आगरे अछि अनुगुल जिला जेउठारे 3,972 हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबारु वंचित होइछन्ति। एहा पर रहिछि बालेश्वर और बरगड़ जिला। तो आपण जदि ए पर्यंत मध्य राशन कार्ड रे ईकेवाईसी कंप्लीट करनांति ताहाले खूब शीघ्र जे आपण माने आपनक कंट्रोल डीलर को सहित कथा होई आपनक ईकेवाईसी कंप्लीट कर दियंतु। नहले आपनकर मध्य राशन कार्ड कटि जिबार संभावना थिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कलाहांडी अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुथिबा गरीब परिवार को पक्का घर जोगाइबा पई बीजेपी राज्य सरकार 7,550 कोटी टंकार व्यय अनुदान चलित बजेट एक नुआ योजना अंत्योदय गृह योजना शुभारंभ करने जाउछन्ती। राज्य में यही बहु प्रतीक्षित योजनार शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजे कलाहांडी भली एक आकांक्षा जिलार आसंता 30 मार्च रविवार दिन भवानीपाटना ठारे शुभारंभ करने कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रथम कलाहांडी गस्त होइथिबारे मुख्यमंत्री को स्वागत करने
କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଭବାନୀପାଟଣା ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ସଭାପତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ପୋଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୂଚିତ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ତରିକ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଓ ସାମୁଆ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଖସିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ମୂଲ୍ୟ। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,560 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 82,100 ଟଙ୍କା କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,560 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 82,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 82,100 ଟଙ୍କା ଓ 89,560 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 22,250 ଟଙ୍କା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,710 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 22,100 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,560 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାର ଯଥାକ୍ରମେ 22,100 ଟଙ୍କା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,560 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,11,900 ଟଙ୍କା କାରବାର କରିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକାଳ ସ୍କୁଲ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳ, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ରବିବାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସକାଳ ସ୍କୁଲ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବୌଦ୍ଧର ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 42.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 41.8 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରବିବାରଠାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପଡିବ ନାହିଁ, ଭାରି ଉଡିଗଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନଭି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଠାରେ ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ନକଲି ଷ୍ଟକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶିକାର ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାପନଟି ଦେଖିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ଏକ ନକଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆପରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 4.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ପରିମାଣ 12.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି କାରବାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏକ ବଡ ବଡ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ନକଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଚଲାଇ ପାରିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଓଟିପି, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା କୌଣସି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍, ଆପ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କିମ୍ବା କାରବାର କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବି ଫସଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସରକାର କିଣିଲେ 71.50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71.50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଫଳତାର ସହ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। 76 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଋତୁ କ୍ରୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ
ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚକ୍ରୀୟ ସରକାର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ କରୁଥିବା ବାଧ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅନିୟମିତ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବାର ଉତ୍ସର୍ଗୀୟ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 1967 ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଶାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧାସଳଖ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁର୍ଲା LCL ଅତିଥି ଭବନରେ ରାତ୍ରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସମଲେଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ପିଚେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ବିମ୍ସାର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି କୋଠା ଏବଂ 32.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ଦୁର୍ଗାପାଲ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନୁ ଯୋଡ଼ିଆ।